So good morning, everybody. Can somebody confirm that I am audible and my screen is visible? Yes, sir. Okay. So I think yesterday at the end, uh, there was some interruption in the net, and uh, without or being unknown of the net problem, I continued to deliver the lecture, but I think it was disconnected. Okay, so the last point what we had discussed yesterday, we will once again revise, and then we will go for further discussion. Okay, so coming back to the last point what we were discussed yesterday, uh, can somebody tell, was it okay yesterday, or was there any problem yesterday at the end? Hello, can somebody tell me, was there any problem yesterday at the end? कोणी सांगू शकेल का मला? आपण जे काही कंबशन चेंबर बद्दल डिस्कस केलं ते सगळं त्यावेळेला सगळं चालू होतं का? Somebody can tell? Somebody? कल्याण? Yes, sir. हा, काल आपलं शेवटपर्यंत तुम्ही ऐकलं का? आपलं 5वा चॅप्टर संपेपर्यंत Yes, sir. डिस्ट्रप्शन झालं होतं मध्ये. कंबशन चेंबर वगैरे ऐकलं का? No, sir. No. Somebody can tell me from where you got disengaged. So effects आपण डिस्कस केले ते. Yes, sir. हा, आणि त्याच्यानंतर कंबशन चेंबरच्या रिक्वायरमेंट्स आपण डिस्कस केले. रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन चेंबर हे सगळं डिस्कस केले का? रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड कंबशन चेंबर हे डिस्कस झालं का? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. हे झालं होतं का? No, sir. नव्हतं. बरं, ठीक आहे. Okay, then we will start from the combustion chamber point. Okay. So basically, we require a combustion chamber in the engine to ensure that the combustion is going to happen as per requirement for conversion of energy, that is fuel energy into thermal energy. And basically, it is something like we have a so it is something like this. We have a cylinder, and inside that we have a piston. Okay, and this particular region where we have three boundaries corresponding to the cylinder which are non-movable, and one boundary which is movable boundary corresponding to that of piston. Okay, so this particular region is what you call as a combustion chamber. Yala combustion chamber asं म्हणतात. Okay, so here only one boundary is movable. This particular boundary is movable, and all other three boundaries are stationary. And as this particular boundary moves, the volume decreases or increases. Okay, so change in the volume of the combustion chamber is corresponding to the movement of the piston. And when we talk of a design,
the design is very important. So the design of the combustion chamber has an important influence upon the engine performance and its knock properties. So what we want to understand is that the design is going to play an important role in the performance of the engine. That means as a mechanical engineer, we have to take care of the design of the engine, combustion chamber. The design of the combustion chamber means what then? So the design of the combustion chamber involves the shape of the combustion chamber. First parameter is shape of the combustion chamber. Then the location of the spark plug, and location of inlet and exhaust valves. Okay, these are the major parameters. There are so many other parameters: surface to volume ratio, heat transfer area available, then so many parameters are there. Okay, so but the important parameters are the shape, that is what is the shape of the combustion chamber. So if you see over here, this is a rectangular one, something like that. If it is something like this, it would be circular, something like that. If we have something like this, it will be triangular, something like that. Okay, so we can have different shapes. Okay, so first thing is the shape. So the shape is important. Then second thing is the location of the spark plug. Where we are going to locate the spark plug is also an important parameter. कुठे आपण spark plug locate करणार आहे, that is also an important parameter. And disposition again means location of the inlet and exhaust valves. आपलं इनलेट वॉल कुठे आहे आणि एक्झॉस्ट वॉल कुठे आहे, म्हणजे आपण इनलेट कुठे दिलंय, इनलेटचं चारचं इनलेट कुठे देतोय कंबशन चेंबर मध्ये आणि एक्झॉस्ट कुठून बाहेर काढतोय. So that is also important. Okay, so these are the some of the important parameters. There are many, but some of the important parameters are the shape, the location of the spark plug, and the location of the inlet and exhaust valves. Okay, तर ही महत्वाचे पॅरामीटर्स आहेत आणि ती महत्वाचे पॅरामीटर्स ठरवणं त्याला आपण डिझाइन असं नाव देतो. ओके, सो वी विल बी डिसाइडिंग what will be the shape, where to locate the spark plug, where to locate the inlet, where to locate the exhaust, and all such things. Okay, and that is what we call as a design of the combustion chamber. In present time, with special combustion chamber designs and suitable anti-knock fuels, so we have so many types of combustion chamber presently. So we have special combustion chambers designed by every manufacturers. Okay, so every manufacturer will claim माझं कंबशन चेंबर असा आहे, माझा कंबशन चेंबर तसा आहे, त्याला अमुक अमुक फीचर्स आमच्या कंबशन चेंबर मध्ये आम्ही इन्व्हॉल्व केलेत, इनकॉर्पोरेट केलेत, वगैरे वगैरे वगैरे. प्रत्येक जण आपल्या कंबशन चेंबर बद्दल बोलतो. पर्टिक्युलरली तुम्ही जर ऐकलं असेल की ट्रॅक्टर मध्ये DI इंजिन्स वगैरे म्हणतात. सो व्हॉट इज दॅट DI? यू हॅव लर्न्ड इट. इट इज अ डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप ऑफ इंजिन्स. Okay, DI type of engines. IDI, that is indirect injection type of engines. बरोबर. CRDI, okay, common rail direct injection type of engines. हे सगळे शब्द तुम्ही ऐकले असतील. तर ही that are all related to engines. Okay, combustion chamber. मग आमचं combustion chamber अमुक आहे, तमुक आहे. It is being projected as if means as a representative of the energy or the power the engine is going to give. Okay, and all this particular things comes under the combustion chamber design. And also suitable anti-knock quality fuels are also used. So nowadays special designs are there. Every manufacturer has their own important designs. Okay, they claim this particular design is having so many good features, and we will get this much power extra, we will have less fuel consumption, and so on. Okay, and the use of anti-knock quality fuels is also recommended. So you all know that nowadays we are talking of one if you go to a petrol pump, you will have one green fuel and another one is a normal fuel. Okay, so that particular container from where we are taking the petrol, it will be painted as green.
Okay, and it is being priced as a different fuel. Okay, so that is how it is. So we are talking of nowadays special fuels and special type of combustion chambers. Basic requirement of a good combustion chamber. So what are the basic requirements of a good combustion chamber? Okay, म्हणजे आपल्याला आता कंबशन चेंबर म्हणजे काय समजलं, परंतु एक कुठल्या कंबशन चेंबरला आपण चांगलं किंवा वाईट म्हणायचं, कसं म्हणायचं, कुठल्या बेसिसवर म्हणायचं. तर इफ अ कंबशन चेंबर इज गिव्हिंग हाय पॉवर आउटपुट, ऑब्विसली बरोबर आहे की नाही, कारण कारण आपला एमच आहे आउटपुट जास्त जास्त मिळालं पाहिजे आपल्याला. ओके, सो if our output is going to be higher, obviously it means the combustion chamber is good, okay, for that particular engine, because the performance, as we said, performance is going to be affected by design of combustion chamber. मग डिझाइन कंबशन चेंबरचे डिझाइन चांगले असेल तरच परफॉर्मन्स चांगला मिळणार आहे, आणि जर परफॉर्मन्स चांगला मिळत असेल तर आपण म्हणू शकतो की ते डिझाइन चांगली आहे. ओके, सो दॅट इज वेअर वी से हाय पॉवर आउटपुट. आपल्याला पॉवर आउटपुट त्या इंजिन मधून चांगली मिळाली पाहिजे, आणि हायर थर्मल एफिशियन्सी. थर्मल एफिशियन्सी म्हणजे काय, आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट कुठला आहे, पॉवर. पॉवर जास्त असेल तर ऑब्विसली थर्मल एफिशियन्सी जास्त असणार आहे. पॉवर कमी असेल तर, पॉवर आउटपुट कमी असेल तर थर्मल एफिशियन्सी कमी असणार. कारण आपलं जनरलाइज्ड फॉर्म्युला काय आहे, एफिशियन्सीचा आउटपुट अपॉन इनपुट, आणि आउटपुट काय आहे, पॉवर. आउटपुट जर जास्त असेल म्हणजे काय, तर आउटपुट जास्त असेल तर जनरली पॉवर जास्त असेल तर आउटपुट आपण किंवा थर्मल एफिशियन्सी आपण जास्त आहे म्हणू शकतो. आणि जर पॉवर आउटपुट पॉवर जर कमी असेल तर थर्मल एफिशियन्सी आपण म्हणू शकतो की कमी आहे. सो दॅट वॉज अबाउट पॉवर अँड थर्मल एफिशियन्सी. आणि नेक्स्ट पॅरामीटर इज फ्युअल कन्झम्पशन. इट शुड बी लेस, बरोबर आहे की नाही. फ्युअल तरी जास्त कमीत कमी कंझ्युम केलं पाहिजे. ओके, सो द कन्झम्पशन ऑफ द फ्युअल हॅज टू बी लो. म्हणजे आपल्याला आपण असं म्हणतो की ऍव्हरेज जास्त दिलं पाहिजे किंवा मायलेज जास्त दिलं पाहिजे. वेगळे वेगळे टर्म्स वापरतो, सगळ्यांचं मिनिंग एकच आहे, बरोबर. सो लो स्पेसिफिक फ्युअल कन्झम्पशन. ओके, लो फ्युअल कन्झम्पशन, इट इज द मीनिंग इज लो फ्युअल कन्झम्पशन. आता ही स्पेसिफिक का म्हणले आपण परफॉर्मन्सच्या चॅप्टर मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. तर लो स्पेसिफिक फ्युअल कन्झम्पशन. स्मूथ इंजिन ऑपरेशन. आता स्मूथ म्हणजे काय, लेस नॉइस, लेस व्हायब्रेशन्स, नो नॉकिंग, त्याला आपण स्मूथ इंजिन ऑपरेशन म्हणतो. तर जर कंबशन चेंबरची डिझाईन अशी असेल की त्या इंजिन मधून आपल्याला स्मूथ इंजिन ऑपरेशन मिळत असेल तर वी कॉल इट ॲज इट इज अ गुड इंजिन. ओके, सो वी हॅव गुड इंजिन. देन वी हॅव रिड्यूस्ड एक्झॉस्ट पोल्युटन्स. आपल्याला पोल्युशन पण कमी मिळालं पाहिजे, बरोबर. म्हणजे कंबशन चांगल्या प्रकारे होत असेल तर ऑब्विसली पोल्युशन आपल्याला कमी मिळणार आहे. सो व्हॉट वी वॉन्ट इज लेस पोल्युशन. ओके, सो we have less pollution. So the basic requirements of a good combustion chamber. तर कुठल्या कुठल्या असतील रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन चेंबर. पॉवर आउटपुट आपल्याला जास्त जास्त मिळालं पाहिजे, एफिशियन्सी चांगली पाहिजे, बरोबर. पॉवर आउटपुट जास्तीत जास्त पाहिजे, एफिशियन्सी जास्त पाहिजे, फ्युअल कन्झम्पशन कमी पाहिजे, इंजिनचं ऑपरेशन स्मूथ झालं पाहिजे, आणि जर पोल्युशन कमी आहे हे सगळं जर होत असेल तर आपण त्या कंबशन चेंबरला चांगला कंबशन चेंबर असं म्हणू शकतो. सो दॅट इज वेअर वी कॉल इट ॲज अ गुड कंबशन चेंबर. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच हॅज टू बी मेट बाय अ कंबशन चेंबर इन ऑर्डर टू वी कॉल इट ॲज अ गुड कंबशन चेंबर, बरोबर. तर हे सगळं जर सॅटिस्फाय झालं तर त्याला आपण गुड कंबशन चेंबर असं म्हणतो. आणि ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिक्युलर रिक्वायरमेंट्स देर आर सो मेनी डिझाईन्स ऑफ कंबशन चेंबर. वेगवेगळे प्रकार आहेत, बरोबर. तर the basic classification
ऑफ द कंबशन चेंबर गोज लाईक दिस. तर टाइप्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचे भरपूर टाइप्स आहेत, परंतु आपण सगळ्यात महत्वाचे 4 टाइप आपण इथं डिस्कस करतोय. ओके, सो and they are like T head combustion chamber, L head combustion chamber, I head combustion chamber and F head combustion chamber. तर ही 4 टाइप महत्वाचे आहेत. एवढंच टाइप आहेत का हो? नाही, भरपूर टाइप आहेत, पण हे जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन आहे. ओके, जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन आहे. ही 4 महत्वाचे टाइप्स ऑफ कंबशन चेंबर आहेत. ओके, सो दिस वर द 4 इम्पॉर्टंट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. एवढंच आहेत का? नाही, भरपूर आहेत. रिकार्डो कंबशन चेंबर, मॉडिफाईड और एम कंबशन चेंबर, असे वेगळे नाव आहेत. कंबशन चेंबर्सला वेगळे नाव आहेत. बरोबर. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरर काय करतो, काहीतरी फीचर्स वेगळं करतो आणि परत त्याचं एक वेगळं कंबशन चेंबरचं नाव देतो. काहीतरी त्याचं थोडंसं व्हेरिएशन केलेलं असतं ऑब्विसली. बरोबर. परंतु बेसिकली आपण काय म्हणतो की बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टंट टाइप्स कुठले आहेत, तर हे आहेत. आता यात समजा एल हेड आहे, एल हेड मध्ये काहीतरी थोडंफार व्हेरिएशन करून त्याला अजून दुसरं एक नाव देऊ शकतो. टी हेड मध्ये दुसरं काहीतरी मॉडिफिकेशन करून त्याला काहीतरी दुसरं नाव देऊ. असं वेगळे व्हेरियंट्स तयार झालेले आहेत. पण बेसिकली हे 4 महत्वाचे टाइप्स आहेत. तर लेट अस सी व्हॉट दिस 4 टाइप्स आर. तर ह्यात टी हेड कंबशन चेंबर, तर इथं तुम्हाला हा टी दिसेल, दिस अँड दिस. सो दिस इज युअर टी हेड कंबशन चेंबर. तर ह्याची स्पेशालिटी काय आहे? वॉल्स साइड लाईट आणि कंबशन चेंबर हेड मध्ये आहे. हेड मध्ये कंबशन चेंबर आहे आणि वॉल्स साइडला दिले. बरोबर. तर इथे एक इनलेट वॉल इकडे दिलाय आणि एक्झॉस्ट वॉल इकडे दिलाय. बरोबर. इनलेट इकडे पण आणि एक्झॉस्ट इकडे पण असं पण देऊ शकतो. म्हणजे एक वॉल एका बाजूला दिलाय, दुसरा वॉल दुसऱ्या बाजूला दिलाय. सो वी हॅव 2 वॉल्स ऑन द 2 साइड्स ऑफ द इंजिन. म्हणजेच काय, वन camshaft will be required over here, side camshaft, and another side camshaft will be required over here. So this will require 2 camshafts. बरोबर. तर टी हेड कंबशन चेंबर मध्ये वॉल्स कुठे साइडला आहेत, वॉल्स कुठे आहेत साइडला आहेत. कंबशन चेंबर वरच्या बाजूला आहे, फ्लॅट आहे, लेंग्थियर आहे. बरोबर. आणि इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल्स आपण साइडला बसवलेले आहेत आणि 2 इनलेट वॉल 2 बाजूला बसवल्यामुळे आपल्याला 2 कॅम्पशाफ्ट लागणार आहेत. सो दॅट इज द स्पेशालिटी ऑफ टी हेड टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. आता एल हेड कंबशन चेंबर हा तुमचा एल झाला. बरोबर. एल हेड कंबशन चेंबर. तर हा एल केस मध्ये आपण काय करतोय, इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल एकाच बाजूला बसवतोय. इथं दोन्ही बाजूला होते, इथं एकाच बाजूला बसवलं आणि त्यामुळे एक्सटेन्शन पण आपल्याला इकडे बघा, इथं पण एक्सटेन्शन होतं, इथं पण एक्सटेन्शन होतं. तर इथं आपण काय केलं, या बाजूला एक्सटेन्शन दिलेलंच नाही, आपण एकाच बाजूला एक्सटेन्शन घेतलं आणि दोन्ही वॉल साइड बाय साइड बसवले त्याच बाजूला. आता इकडे एकच कॅम्पशाफ्ट वरनं दोन कॅमलोप 2 वॉल्सला रन करणार. म्हणजे इथं 2 कॅम्पशाफ्ट होते, त्याच्या ऐवजी इथं एकच कॅम्पशाफ्ट आहे. का? कारण इथं दोन्ही वॉल्स दोन्ही बाजूला बसवले होते, इथं दोन्ही वॉल्स एकाच बाजूला बसवले. Now this particular shape of type of combustion chamber is called as L head type of combustion chamber. L head type of combustion chamber. So this is your L head type of combustion chamber. Okay. And this is a modification of L head. मी तुम्हाला म्हणालो जसं की वेगळ्या मॉडिफिकेशन्स आहेत. मॉडिफिकेशन ऑफ L head type of combustion chamber. इथं तुम्ही बघाल तर I head type of combustion chamber. So इथं तुम्हाला दिसेल L head, आता दिसला तुमचा L head. So this is your L head combustion chamber. This was your T head type of combustion chamber. आता आपण डिस्कस केला. This is your I head. Okay. So I head combustion chamber. So this is your I head type of combustion chamber. I head मध्ये काय केलंय, in the cylinder head we have walls. इकडे कुठं होतं, साइडला होते, परंतु इथं ओव्हरहेड वॉल्स आहेत. बरोबर. इथं ओव्हरहेड वॉल्स आहेत. तर इनलेट मॅनिफोल्ड आणि एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड इथं कुठं असणार आहे, तर सिलेंडर हेड मध्ये असणार आहे. इथं कुठं असणार आहे, इथं सिलेंडर ब्लॉक मध्ये असणार आहे. ओके. या पोर्शनला आपण सिलेंडर ब्लॉक म्हणतो आणि या पोर्शनला आपण सिलेंडर हेड म्हणतो. तर इथं सिलेंडर हेड मध्ये तुमचे वॉल्स आहेत, म्हणजे इनलेट एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड्स आर कनेक्टेड टू सिलेंडर हेड. परंतु इथं तसं नाहीये, इथं तसं नाहीये. इथं काय आहे, द मॅनिफोल्ड्स आर कनेक्टेड टू द साइड्स, दॅट इज सिलेंडर ब्लॉक. Okay, so that is the difference. And here we have what you call as a I head type of combustion chamber. Okay, I head type of combustion chamber. So now we understood what is the T head, what is the L head, and what is the I head type of combustion chamber.
आणि आता इथं अजून थोडंसं मॉडिफिकेशन केलं. आता याला आपण नाव दिलं एफ हेड कंबशन चेंबर. इथं काय केलं आपण, एक वॉल हेड मध्ये बसवला, एक वॉल साइड मध्ये बसवला. Okay, and we call it as a F head type of combustion chamber. F head type of combustion chamber. Okay, so this is the F head combustion chamber, and this is a modified I type, stratified charge I head combustion. ह्याच मॉडिफिकेशन आहे. इथं काय केलं, एक वॉल इथं बसवलं, एक वॉल इथं बसवलं. सॉरी, हा येस, एक वॉल इथं बसवलं, एक वॉल इथं बसवलं. ओके, सो यालाच थोडंसं मॉडिफाय केलं. हेड मध्येच आहेत परंतु मॉडिफाय केलं. असं वेगळे वेगळे मॉडिफिकेशन असतात. बरोबर, वेगळे वेगळे मॉडिफिकेशन असतात, परंतु मेन हे 4 टाइप आहेत. एल हेड, टी हेड, आय हेड, एफ हेड. बरोबर, वी कॅन कॉल इट एज एल आय एफ टी लिफ्ट. ओके, L head, I head, F head, and T head type of combustion chamber. These are the most important types of combustion chambers. Okay, L head type, I head type, F head type, and T head type. So, and there are so many other types also, which are further modifications of combustion chambers. So this was the part which yesterday I think so this was another modification of I type of combustion chamber. So you can see over here at the center of the head we have the inlet valve over here. Okay, and this is the F head modification of another modification of F head. So here we have the one exhaust valve over here and inlet valve over here. So they're like this, there are so many modifications. Okay, so this was overall the chapter number 5 we have completed, with the exception of only one point, that is the octane number. Okay, so we will discuss the octane number and cetane number at the end of the next chapter, when we compare the two types of combustion chamber and combustion etc. At that time we will discuss. So we have completed the chapter number 5 as on now. So the stages of combustion, ignition lag, flame propagation, factors affecting flame speed, abnormal combustion, this point, octane number and HUCR. I will explain what is HUCR now, and requirements of the combustion chamber and its types we have completed now. Okay, so one point left is HUCR. Okay, we can discuss this HUCR now itself. What is HUCR? The full form of the HUCR is highest useful compression ratio. What is this highest useful compression ratio? So आपल्याला माहिती आहे, इंजिन मध्ये आपण असं डिस्कस केलं तर सुरुवातीलाच की जसं जसं तुम्ही जास्त कॉम्प्रेशन रेशो वापराल, आपण ज्या वेळेला फॉर्म्युला एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला, ऑटो सायकल आणि डिझेल सायकलचा एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला आपण ज्या वेळेला काढला, त्यावेळेला आपण असं डिस्कस केलं की हायर द कॉम्प्रेशन रेशो हायर विल बी द आउटपुट. बरोबर, कॉम्प्रेशन रेशो वाढेल तसं इंजिनची एफिशियन्सी वाढत जाते. परंतु एसआय इंजिन मध्ये आपण ज्या वेळेला कंबशन डिस्कस केलं, त्यावेळेला आपण काय म्हटलं होतं की वी हॅव टू कीप इंटेन्शनली द कॉम्प्रेशन रेशो लेस. बरोबर, so we have said that we have to keep the compression ratio less intentionally in case of SI engines. Why? As we go on increasing the compression ratios, so in here we have said that compression ratio of the SI engine has to be kept low. बरोबर, आपण म्हटलं की we are keeping in the range of 6 to 12. Why this was required? Because as we increase the compression ratio, there is a tendency of knocking. म्हणजे थोडक्यात काय तर कमी जर कॉम्प्रेशन रेशो ठेवला तर नॉकिंग होत नाहीये, परंतु जसं 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 आपण वाढवत जाऊ तसं आपण एक कॉम्प्रेशन रेशोला पोहोचू ज्या वेळेला त्याचं नॉकिंग चालू होईल. बरोबर, आणि त्या कॉम्प्रेशन रेशोला काय म्हणायचं, हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो. And what is the importance of that highest useful compression ratio? It tells us about what is the compression ratio that can be implemented in that particular type of engine. मग जनरली काय केलं जातं तर आपल्याला जी काही इंजिन आहे ते जनरली एक स्टँडर्डाइज इंजिन आपल्याला कन्सिडर दिलं जातं. ओके, आणि त्या स्टँडर्डाइज इंजिन वरती ती फ्युएल जी आहे
त्याचा HUCR फाइंड आउट केला जातो, हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो फाइंड आउट केला जातो. म्हणजे ती पर्टिक्युलर फ्युअल जर आपल्याला वापरायची असेल तर आपल्याला एक रफ आयडिया येते की बाबा यात आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो मॅक्झिमम एवढ्यापर्यंत ठेवू शकतो, त्याच्या पुढे आपण ठेवू शकत नाही ते फ्युअल वापरायचं असेल. नाहीतर मग आपण दुसरी फ्युअल वापरायला पाहिजे ज्याचा हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असेल. बरोबर. तर हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो इज अ पॅरामीटर रिलेटेड टू अ फ्युअल. म्हणून मी ऍक्च्युली ही दोन पॅरामीटर एकत्र जनरली डिस्कस करतो, बोथ आर द पॅरामीटर्स रिलेटेड टू फ्युअल. तर ही जी हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो मग कसं टेस्ट करतात, तर देर आर सम स्टँडर्डाइज इंजिन्स कॉल्ड एज रिकार्डो टाइप ऑफ इंजिन्स. मग त्याचं काय की त्याचे डायमेन्शन्स फिक्स असतात, त्याचे RPM काही स्टँडर्ड कंडिशन्स असतात, पॅरामीटर्स असतात, जे ज्या कंडिशन्स मध्ये इंजिन रन करायचं आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ एवढा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असला पाहिजे, एवढा ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचर असला पाहिजे, असं वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत. आणि त्या कंडिशन्सला आपण त्या इंजिनमध्ये त्या फ्युअलचं टेस्टिंग करतो. आणि ती जी इंजिन असतं ती कसलं असतं, आपल्या लॅबमध्ये जसं आहे, आपल्या लॅबमध्ये आहे बघा की व्हेरिएबल कॉम्प्रेशन रेशो इंजिन आहे. म्हणजे काय असतं की त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेशन रेशो चेंज करायची प्रोव्हिजन असते. बरोबर. आपल्या लॅबमध्ये पण त्या टाईपचं इंजिन आहे. तर आपण मग त्यात काय करतो, कॉम्प्रेशन रेशो वाढवत नेतो. मग ज्या वेळेला आपण असं वाढवत नेतो त्यावेळेला एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशोला ते इंजिन मध्ये नॉकिंग चालू. आता एसआय इंजिन मध्ये नॉकिंग कसं ओळखायचं, तर आपल्याला माहितीये नॉकिंग म्हणजे काय होतं, तर एक फ्लेम येते आणि दुसरी फ्लेम त्याच्यावरती कोलाइड होती आणि मोठा आवाज तयार होतो. सो इट इज ऑडिबल फ्रॉम आउटसाइड. So huge noise is being produced when the knocking is going to happen. So we can identify as we go on increasing the compression ratio, at a particular compression ratio the engine starts knocking. मग आपण काय म्हणायचं की this is the highest useful compression ratio of that particular engine, which indicates that if you want to use that particular fuel in a particular engine, then you have to keep the compression ratio of that particular engine below this particular value. Okay, so that is what you call as highest useful compression ratio, and it is related to SI engines only, remember, because in SI engines there is a limitation that we have to keep the compression ratio low. Why? Because if you go for increasing the compression ratio, then there is a probability of knocking. Okay, so that is the importance of highest useful compression ratio, HUCR. So don't get confused if it is written HUCR. It is a short form of highest useful compression ratio. Okay, so I think except octane number, stages of combustion, ignition lag, flame propagation, factors affecting flames with abnormal combustion, then HUCR and requirements of combustion chamber and types of engine combustion chambers. Okay, so all these points we have discussed. Now the session is open for any doubts related to this particular points what we have already discussed now. Anybody having any doubt with respect to the points what we have discussed? आता तुम्हाला जी ऑक्टेन नंबर सोडून जी कुठल्या पॉइंट्स तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतात त्याच्या कुठल्याही पॉइंट बद्दल काही डाऊट असेल, दॅट इज डाऊट रिलेटेड टू चॅप्टर नंबर 5 असेल तर विचारा, नसेल तर आपण चॅप्टर नंबर 6 कडे जाऊ. सो एनी क्वेश्चन्स? कारण सगळे पॉइंट्स आपण डिस्कस केले. Requirement of chamber. Any doubt? Yes. Requirement of combustion chambers. Requirement of combustion chamber? Yes, sir. Yes. Okay. So once again, he wants to discuss requirements of combustion chamber. Requirements of combustion chamber आत्ताच आपण डिस्कस केलते बघा सुरुवातीलाच. काय म्हणालो आपण, रिक्वायरमेंट म्हणजे काय, ज्या गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे
त्या कंबशन चेंबर कडून, त्याला आपण काय म्हणणार, रिक्वायरमेंट ऑफ कंबशन चेंबर. कुठल्या कुठल्या गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे इंजिन त्या कंबशन चेंबर कडून, त्या कंबशन चेंबर मधून आपल्याला जास्त पॉवर आउटपुट मिळालं पाहिजे, त्या कंबशन चेंबर कडून जास्त थर्मल एफिशियन्सी मिळाली पाहिजे, त्या कंबशन चेंबर यूज केल्यानंतर आपलं फ्युएल कन्झम्पशन कमी असलं पाहिजे, ते कंबशन चेंबर यूज केल्यानंतर आपलं इंजिनचं फायरिंग स्मूथ झालं असलं पाहिजे, आणि त्या कंबशन चेंबर मधून आपल्याला कमीत कमी पोल्युशन तयार झालं पाहिजे. आणि ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स जर आपल्याला साध्य झाल्या तर आपण म्हणतो की दॅट पर्टिक्युलर कंबशन चेंबर इज अ गुड कंबशन चेंबर. बरोबर. तर ह्याला आपण रिक्वायरमेंट्स म्हणालो. म्हणजे आपण सुरुवातीलाच म्हणालो रिक्वायरमेंट हा शब्दाचा अर्थ काय की जी काही गोष्टी असतात त्या बेसिक गोष्टी असते त्याची पूर्तता करणं अपेक्षित आहे, अशा कुठल्या गोष्टी आहेत त्याला रिक्वायरमेंट्स असं म्हणतात. तर ह्या गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे त्या कंबशन चेंबर कडून, आणि या गोष्टींची पूर्तता जर चांगल्या पद्धतीने झाली देन वी कॉल इट ॲज अ गुड कंबशन चेंबर. बरोबर. जी काय रिक्वायरमेंट आहे त्याची पूर्तता जर चांगल्या प्रकारे झाली तर दॅट इज अ गुड कंबशन चेंबर, आणि जर चांगल्या प्रमाणात नाही होऊ शकली देन वी कॅन कॉल इट एज ऑब्वियसली अ बॅड कंबशन चेंबर, नॉट सो गुड कंबशन चेंबर. बरोबर. कारण सगळेच कंबशन चेंबर इक्वली गुड नसतात. काय कंबशन चेंबर मध्ये असं असतं की थर्मल एफिशियन्सी खूप चांगली मिळते परंतु पोल्युशन थोडंसं जास्त आहे. काय कंबशन चेंबर असे आहेत की पोल्युशन एकदम कमी मिळतं परंतु थर्मल एफिशियन्सी कमी आहे. काय पोल्युशन पण जरा बऱ्यापैकी कमी असतं आणि एफिशियन्सी पण बऱ्यापैकी चांगली असते परंतु इंजिन रफ ऑपरेट होतं, नॉट सो स्मूथ ऑपरेशन. सो एव्हरी इंजिन हॅज इट्स ओन कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. परंतु बेसिक जी रिक्वायरमेंट आहेत, बेसिक जी काही गोष्टींची पूर्तता त्या इंजिन कडून झाली पाहिजे त्याला आपण रिक्वायरमेंट असं म्हणतो, आणि ते म्हणजे हे इथं आता तुम्हाला जे स्लाइडवर दिसत आहेत ते. ओके. आणि या गोष्टींची पूर्तता झाली की देन वी कॉल इट ॲज अ गुड कंबशन चेंबर. ओके. तर ह्याला आपण रिक्वायरमेंट्स असं म्हणतो. ओके. रिक्वायरमेंट्स असं म्हणतो. सो आय होप रिक्वायरमेंटचा डाऊट क्लिअर झाला. Yes, sir. Yes. Any other point? Any other doubt remaining? अजून कोणाला कुठला डाऊट आहे का रे ह्याच्या व्यतिरिक्त या चॅप्टर मध्ये, एक्सेप्ट ऑक्टेन नंबर पॉइंट. ऑक्टेन नंबर मी सेपरेटली सांगणार आहे. ओके. So since no questions are coming, presuming that everybody has understood everything from chapter number 5, we'll move on to chapter number 6. So your chapter number 6 is about combustion in CI engines. Combustion in CI engines. So we have here the points of the chapter combustion in CI engines. Okay. So just we'll read out the points. Stages of combustion in CI engines: delay period, abnormal combustion in or diesel knock, requirements of combustion chamber in CI engine and its types, comparison of normal and abnormal combustion in CI engine and SI engine, and finally cetane number. Cetane number. So these are the points need to be covered. जनरली तुम्ही बघितलं तर सगळ्या पॉइंट मागच्या सारखेच आहेत, फक्त तिथं SI नाव होतं, इथं CI आहे. स्टेजेस तिथं पण होते, ॲबनॉर्मल कंबशन तिथं पण होतं, इथं आपण डिले म्हणतोय तिथं इग्निशन लॅग म्हणालो, पिरियड, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन चेंबर इथं पण होते, टाइप्स ऑफ कंबशन चेंबर तिथं पण होते, आणि इथं एक्स्ट्रा पॉइंट आता दोन्ही शिकल्यानंतर आपण कंपॅरिझन करणार आहे, आणि या C10 पॉइंट बरोबर आपल्याला ऑक्टेन नंबर पण, C10 नंबर बरोबर ऑक्टेन नंबर पण आपण डिस्कस करणार. ओके. सो दॅट वॉज that is the plan or the syllabus of this particular chapter. Now the first point is stages of combustion in SI. बरोबर. आता कंबशन चालू व्हायच्या अगोदर तर आपल्याला हे समजलं पाहिजे की दोन्हीच्या कंबशन मधला फरक काय, दोन्हीच्या कंबशन मधला फरक काय. बरोबर. काहीतरी फरक असणार आहे. बरोबर.
काहीतरी फरक असणार आहे आपल्याला कंबशन मध्ये, ज्या कंबशन चेंबर आणि या कंबशन चेंबर. मी तुम्हाला नंतर काही व्हिडिओ दाखवणार आहे, त्यावेळेला तुम्हाला ते जास्त क्लिअर होईलच. ज्या वेळेला आपण कंपॅरिझन करणार आहोत त्यावेळेला तर क्लिअर होईलच, परंतु ऑब्वियसली सम डिफरन्स विल बी देयर. Can anybody tell me what can be the difference in the combustion chamber, or sorry, combustion in SI engine and CI engine? काय फरक आहे SI आणि CI मध्ये? तर आपल्याला माहिती आहे CI मध्ये आपण कॉम्प्रेशन इग्निशन करतो आणि SI मध्ये स्पार्क इग्निशन असतं, हे तर नावावरच सिद्ध होतं. परंतु combustion point of view, what is the difference? Combustion point of view, what is the difference? Can anybody tell? कोणी सांगू शकेल का? कंबशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय डिफरन्स आहे SI इंजिन कंबशन मध्ये आणि CI इंजिन मध्ये? कंबशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय डिफरन्स आहे? एनीबडी ऍड? Can anybody add something in this? ओके, तर बेसिकली आपल्याला माहित होतं कंबशन SI मध्ये कसं होतं, आपण एक मिक्सचर तयार केलं, काय वापरून? कार्बोरेटर वापरून, बरोबर. आणि वी हॅव टू एन्श्योर दॅट दॅट पर्टिक्युलर मिक्सचर इज विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट, बरोबर. आणि इट वॉज अ होमोजिनियस मिक्सचर, बरोबर. होमोजिनियस मिक्सचर होतं आणि we ensured that that particular homogeneous mixture is going into the combustion chamber. Then एकदा का आतमध्ये गेलं की आपण नंतर काय केलं, त्याला कॉम्प्रेस केलं. कशासाठी कॉम्प्रेस केलं? कारण टेम्परेचर अँड प्रेशर आपल्याला वाढवायचे. कुठपर्यंत वाढवायचे? ऍज पर डिझाईन रिक्वायरमेंट. ज्या टेम्परेचर आपल्याला अटेन करायचे बर्निंग होण्यासाठी, तेवढी टेम्परेचर अटेन करण्यापर्यंत आपण त्याला कॉम्प्रेस करणार, बरोबर. आणि नंतर एक ठराविक वेळेला आपण त्याला एक स्पार्क दिला. मग स्पार्क दिल्यानंतर आपल्याला काय, ज्या वेळेला आपण त्याला स्पार्क देतो त्यावेळेला काय होतं, एक न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम तयार होतं. आणि एकदा का ते न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम तयार झाली, देन दॅट न्यूक्लियस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज्ड फ्लेम. आता काय की that particular flame is going to travel across the combustion chamber. That flame is going to travel across the combustion chamber, consuming almost all the fuel, बरोबर. तर अशा प्रकारे कंबशन कशामध्ये होतं? SI इंजिन मध्ये. परंतु CI इंजिन मध्ये मग काय फरक आहे? CI इंजिन मध्ये असं नाहीये. का असं नाहीये? कारण CI इंजिन मध्ये आपण मिक्सचर आतमध्ये घेतच नाहीये. मग काय घेतोय आतमध्ये? फक्त एअर. म्हणजे सुरुवातीला फक्त एअर आतमध्ये घेतली आणि मग त्या एअरलाच कॉम्प्रेस केलं. किती कॉम्प्रेस करायचं एअरला? एवढ्या प्रमाणात कॉम्प्रेस करायचं की ते जी टेम्परेचर आहे एअरची, बरं का, एअरची टेम्परेचर जी आहे ती एवढ्या प्रमाणात जास्त असली पाहिजे. इट शुड बी अबाव द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल. का? कारण आपण इथं स्पार्क देऊ शकत नाही किंवा देत पण नाही. का देऊ शकत नाही? तर देऊ शकत नाही त्याचं कारण असं आहे की आता उदाहरणार्थ तुम्ही ही धरा की हा तुमचा SI इंजिनचा कंबशन चेंबर आहे. तर आपण काय म्हणालो होतो, इथं आपण एक स्पार्क प्लग ठेवला, म्हणजे इथून पेटायला चालू झालं आणि हा पेटत फ्लेम प्रोपगेट होत पुढे सरकत ऑल द फ्युएल इनसाइड द कंबशन चेंबर इज कन्झ्युम्ड. हे झालं SI इंजिनचं. पण CI इंजिन मध्ये काय आहे?
सीआय इंजिन मध्ये अगोदर फक्त एअरच आहे, तिथे फ्युअल नाहीये. आणि मग काय करणार, आपण एक फ्युअल इंजेक्टर वापरणार आणि नंतर फ्युअल स्प्रे करणार. बरोबर. आता इथं काय होतं एसआय इंजिन मध्ये जे काय मिक्सर तयार झालं होतं ती होतं होमोजिनियस. बरोबर. इथं होमोजिनियस मिक्सर तयार झालं होतं. आणि इथं काय, इथं हेट्रोजिनियस मिक्सर तयार होतं. हेट्रोजिनियस. तर होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस मधला फरक आपल्याला माहितच आहे. होमोजिनियस म्हणजे काय, ह्या कंबशन चेंबर मधलं कुठूनही इथून घ्या कुठूनही एक सॅम्पल घेतलं तर त्याच्यामध्ये इक्वल नंबर ऑफ फ्युअल मॉलिक्युल्स आणि इक्वल नंबर ऑफ एअर मॉलिक्युल्स आपल्याला सापडतील. कशात, होमोजिनियस असेल तर. आणि हेट्रोजिनियस म्हणजे काय, वेगळ्या ठिकाणावरून आपण वेगळं सॅम्पल घेतलं तर त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रमाणात फ्युअल मॉलिक्युल्स आणि एअर मॉलिक्युल्स आपल्याला सापडतील. बरोबर का. तर उदाहरणार्थ आपण या रिजन मधून घेतलं तर आपल्याला फ्युअल जास्त भेटेल, या रिजन मधून घेतलं तर एअर जास्त भेटेल, हिथूनही घेतलं तर हिथोपटे एअर जास्त भेटेल, फ्युअल एकदम कमी असेल. म्हणजेच काय, वी हॅव अ मिक्सचर टू बी हेट्रोजिनियस इन केस ऑफ सीआय इंजिन्स. आता इथे हेट्रोजिनियस मिक्सचर आहे आणि द फ्युअल इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इनसाइड द कंबशन चेंबर. इथं कसं होतं, एअर फ्युअल वेपर मिक्सचर. इथं काय होतं, एसआय इंजिन मध्ये एअर फ्युअल वेपर मिक्सचर तयार करून आपण ते मिक्सचर पुढे पाठवलं होतं. फ्युअल सुद्धा गॅशियस फॉर्म मध्येच अवेलेबल होतं. एअर ऑलरेडी एक गॅस आहे आणि दोन्ही गॅसचं चांगलं तयार झालेलं मिक्सर जे आहे ते आपण कंबशन चेंबरला इथं दिलंय. परंतु इथं तसं नाहीये. इथं काय केलं, एअर घेतली, एअर कॉम्प्रेस केली and the end of the compression stroke, injector, with the help of an injector we are injecting the required amount of the fuel into the combustion chamber. बरोबर. and therefore we get a heterogeneous mixture. मग काय झालं, इथं समजा इथं एक मॉलिक्यूल, इथे एक ड्रॉपलेट आहे, 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 असे वेगवेगळे ड्रॉपलेट आपल्याला आहेत. समजा इथं पण एक ड्रॉपलेट आहे. आता इथं समजा मी स्पार्क प्लग बसवला, समजा आपण बसवत नाही, वापरत नाही स्पार्क प्लग, पण समजा आपण जर स्पार्क प्लग इथं वापरला, स्पार्क प्लग आपण वापरत नाही परंतु वापरला, तर आपण समजा असं गृहीत धरू की ही जी ड्रॉपलेट आहे त्याला आपण पेटत नाही, पण तरी सुद्धा आपण असं गृहीत धरलं की पेटवलं, परंतु इथं भरपूर ऑक्सिजन आहे. आता ह्या ड्रॉपलेटला पेटवलं म्हणून ह्या ड्रॉपलेट पेटायचा काहीच संबंध नाही, कारण प्रत्येक ड्रॉपलेट हे सेपरेट पेटणार आहे. द कंबशन इन द सीआय इंजिन इज इन द फॉर्म ऑफ द बर्निंग ड्रॉपलेट्स. बरोबर, बर्निंग ड्रॉपलेट्स ऑफ द फ्युएल. इकडे कसं होतं, इथं होमोजिनियस मिक्सचर होता. फ्युएल इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर मिक्स्ड विथ एअर. इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर अँड देअरफॉर इथं एक फ्लेम तयार झाली की ती आग सरकत जाते इकडे पेटत सरकते. परंतु इथं तसं नाहीये. इथं प्रत्येक ड्रॉपलेट सेपरेट पेटतोय. इथे एक ड्रॉपलेट आहे, इथे एक ड्रॉपलेट आहे. आता ही ड्रॉपलेट पेटली म्हणून ही ड्रॉपलेट पेटेल का? नाही. का? ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे. तसं इथं नव्हतं. इथं काय होतं, युनिफॉर्मिटी. मॉलिक्युल्स वेर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. इथे एक मॉलिक्यूल असेल तर नेक्स्ट मॉलिक्यूल इथे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इथे, सगळीकडे मॉलिक्यूल आहेत जवळ, कारण आता ते गॅशियस फॉर्म मध्ये आहेत आणि गॅशियस मॉलिक्युल्स असतात ती मूव्ह होत राहतात, गॅसमध्ये मूव्ह होत राहतात. मग एक पेटली की लगेच दुसरी पेटते आपोआप. सो द फ्लेम वॉज एबल टू मूव्ह इनसाइड द कंबशन चेंबर इन केस ऑफ एसआय इंजिन. तसं सीआय इंजिन मध्ये होत नाही.
का होत नाहीये? फ्युअल इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. आणि समजा एखादी ड्रॉपलेट पेटली तर ती ड्रॉपलेट सरकत गेली, ओके, नो प्रॉब्लेम. परंतु एक ड्रॉपलेट पेटली म्हणून बाकी सगळ्या ड्रॉपलेट पेटतील याची गॅरंटी आपण देऊ शकत नाही. आणि आपल्याला माहिती आहे किती कमी प्रमाणात आपल्याला वेळ असतो कंबशन चेंबर मध्ये कंबशन होण्यासाठी, बरोबर. देअरफोर, आणि आपल्याला हे सुद्धा माहिती आहे एखादी गोष्ट पेटायची म्हटलं तर त्याला ते इग्निशन डिले पिरियड कव्हर करावा लागतो आणि त्याच्यानंतर फ्लेम तयार होते, एक मध्ये एक गॅप असतो. म्हणजे असं नाही की ती कॉन्टॅक्ट मध्ये आला की लगेच ती पण पेटायला झालं, असं नाहीये. नो, त्याला पण थोडस डिले पिरियड आहे, इग्निशन लॅग पिरियड आहे. म्हणजेच काय, वी कॅनॉट यूज स्पार्क प्लग इन CI engines. आता सगळ्यांना हे समजलं का स्पार्क प्लग आपण का वापरू शकत नाही CI इंजिन मध्ये? इज देअर एनीबडी इन द क्लास हु आर नॉट अंडरस्टूड व्हाय वी कॅनॉट यूज स्पार्क प्लग इन CI इंजिन्स? CI इंजिन मध्ये स्पार्क प्लग का वापरू शकत नाही याचं कारण समजलं नाही असं कोण वर्गामध्ये आहे का सध्या? एनीबडी? Okay, nobody asking, saying yes. There is anybody who has not understood. That means everybody has understood. So presuming that everybody has understood why we cannot use a spark plug. मग आता स्पार्क प्लग आपण वापरू शकत नाही त्याचं कारण होतं की फ्युअल ड्रॉपलेट फॉर्म मध्ये आहेत आणि एक ड्रॉपलेट पेटली म्हणजे दुसरी ड्रॉपलेट पेटेल याची गॅरंटी आपण देऊ शकत नाही. म्हणून आपण CI इंजिन कंबशन चेंबर मध्ये आपण स्पार्क प्लग वापरू शकत नाही. मग पण आपल्याला पेटवायचं तर आहे, मग पेटवणार कसं? फ्युअलला पेटवणार कसं? तर मग आपण त्यासाठी नवीन सिस्टम तयार केली. काय तयार केली? आपण एअर फक्त आतमध्ये घेतली सुरुवातीला आणि ती एअर एवढ्या प्रमाणात आपण त्याला कॉम्प्रेस केली, की ती एअरची टेम्परेचर आहे ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युअल पेक्षा जास्त आहे. की फ्युअल सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेक्षा त्या एअरची टेम्परेचर आता जास्त नेऊन ठेवली. आता काय झालं बघा, आता काय झालं, एव्हरी ड्रॉपलेट इज सराउंडेड बाय हॉट एअर. त्यामुळे आता काय झालं, प्रत्येक ड्रॉपलेट आता बर्न होऊ शकते. कारण आता त्याला दुसऱ्या ड्रॉपलेट बर्न व्हायची वाट बघायची गरज नाहीये, ते स्वतःच बर्न होऊ शकते. कारण त्याच्या भोवती असलेली एअर हॉट आहे, म्हणजे टेम्परेचर पण अवेलेबल आहे, कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असल्यामुळे प्रेशर पण अवेलेबल आहे आणि एअर असल्यामुळे ऑक्सिजन पण अवेलेबल आहे. कारण ड्रॉपलेट कुठं सस्पेंड झाले, कुठं आहे ड्रॉपलेट? एअर मध्ये आहे. मग एअर पण आहे, टेम्परेचर पण आहे, प्रेशर पण आहे. मग काय होतंय, एव्हरी ड्रॉपलेट्स is now able to burn, and that is the basic difference between the combustion in SI engine and CI engine. तर हा बेसिक डिफरन्स आहे कशामधला, कंबशन मधला, SI मधला कंबशन आणि CI इंजिन मधला कंबशन. SI म्हणजे कसं होतं, आपण मिक्सचर आतमध्ये टाकलं. कसलं मिक्सचर? होमोजिनियस मिक्सचर. आणि एका बाजूला पेटवलं, जसं आपण चुलीला लाकडाला एका बाजूला पेटवतो, ते आग सरकत ते पूर्ण लाकड पेटवते, सरकत जाते. सो दॅट वॉज द नेचर ऑफ कंबशन इन केस ऑफ SI इंजिन. आणि CI इंजिन मध्ये कसं आहे, CI इंजिन मध्ये जर सांगायचं झालं तर तुम्ही दिवाळीच्या दिवशी सकाळी उठला, पहाटे उठला, अजून दिवस उगवला नाही त्याच्या अगोदर उठला आणि आकाशात बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की इकडे एक फटाके वाजते, तिकडे एक फटाके वाजते, तिकडे एक फटाके वाजते, तो बाजूला ठो 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 फटाके वाजत असतात.
आणि जी नजारा आकाशात असतो त्यावेळेला प्रत्येक फटाके, एक फटाके फुटले म्हणून दुसरी फटाके फुटेल का? नाही, प्रत्येक फटाके इंडिपेंडेंटली फुटतायत. So every droplet was burning independently in the atmosphere of the combustion chamber. तर हा दोन्ही मधला नजारामधला फरक आहे. हे वनवा पेटल्यासारखं पेटतंय, म्हणजे एक ठिकाणी पेटायला चालवतंय आणि ती सरकत 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 सगळं बर्न करत जाते. पण हे तसं नाही. हे काय, जसं आपण दिवाळी दिवशी जसं बघतो तसं एक फटाके इकडे वाजते, दुसरी फटाके तिकडे वाजते, तिकडे तिसरी फटाके वाजते. एका सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स. मला वाटतं सगळ्यांच्या आता डोळ्यासमोर ते नजारा आला असेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता तो फरक समजला असेल की एसआय इंजिन मधला कंबशन मध्ये आणि सीआय इंजिन मधला कंबशन मधला फरक काय आहे. ओके, सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स. नाव आता ही जी कंबशन होणार आहे, तर ह्यात काय होतं की एव्हरी ड्रॉपलेट इज गोइंग टू बर्न इंडिपेंडेंटली. तर ही ज्या वेळेला इंडिपेंडेंटली बर्न होते असं आपण म्हणतोय, त्यावेळेला आपल्याला हे पण समजायला पाहिजे की ही इंडिपेंडेंटली बर्न होते म्हणजे त्या आता असं एवढं सहज आहे का तो इंडिपेंडेंटली बर्न होणं, का असं आहे की ती ड्रॉपलेट आतमध्ये गेले की लगेच पेटायला चालू झाली? नो, इट इज नॉट लाईक दॅट. तर मग कसं असेल? तर समजा उदाहरणार्थ हा ड्रॉपलेट आहे, हे ड्रॉपलेट आहे उदाहरणार्थ बरं का, हे ड्रॉपलेट आहे, फ्युएलचे ड्रॉपलेट आहे. त्याच्या चौ बाजूने एअर आहे, बरोबर, इकडे एअर आहे, चौ बाजूने एअर आहे, आणि ह्याच्या आतमध्ये काय आहे? ही फ्युएल आहे, बरोबर. ही फ्युएलचे ड्रॉपलेट आहे, तर या फ्युएलच्या ड्रॉपलेटला बरोबर सराउंडेड बाय एअर, हॉट एअर, हे असं कंडिशन आहे. आता ही ड्रॉपलेट बर्न व्हायला पाहिजे, बरोबर. तर ही ड्रॉपलेट बर्न व्हायची असेल तर अगोदर काय होईल? अगोदर द फ्युएल मॉलिक्यूल स्टार्ट्स डिफ्युजिंग आउट into air. Fuel molecule starts diffusing out into air. Oxygen molecules start diffusing into the fuel. हे कुठं होईल? ऑन द आउटर बाउंड्री ऑफ द ड्रॉपलेट. आपण एक ड्रॉपलेट घेतली, त्या ड्रॉपलेटचं बर्निंग आपण डिस्कस करतोय, तर ती कसं होईल ह्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन चालू आहे. तर कसं होणार आहे? एक ड्रॉपलेट आहे, आता आपण असं करूया का स्पेरिकल आहे असं गृहीत धरतोय, बरोबर, म्हणून आपण स्फिअर काढलाय. आता त्याच्या सरफेस वरती काय होणार आहे? तुम्ही फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये शिकला असू शकतोय किंवा शिकणार असाल, तर काय होतं की जिथून ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तिकडून जिथं ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे तिकडे ती मूव्ह होतं. मग फ्युएलच्या आतमध्ये, ड्रॉपलेटच्या आतमध्ये फ्युएलचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आणि बाहेर एअरचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. मग होतंय काय? जिथून ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तिकडून जिकडे कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे तिकडे मूव्ह व्हायला चालू होतं, कारण दोन्ही फ्लुइड आहेत ना. तर मग होतंय काय की इथं जिथं फ्लुइडचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तिथून फ्युएल मॉलिक्यूल स्टार्ट्स मूव्हिंग आउट इनटू द एअर, आणि इकडं काय बाहेरच्या साईडला काय? एअर मॉलिक्यूल्स आर मोर, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एअर मॉलिक्यूल इज मोर कम्पेअर्ड टू फ्युएल मॉलिक्यूल्स, नगण्यच आहे. सो व्हॉट हॅपन्स? द एअर मॉलिक्यूल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनटू द फ्युएल. तर हे सुरुवात आहे. या आतमध्ये ड्रॉपलेट गेल्यानंतर काय होतंय हे ह्याची सुरुवात ही आहे, अशा प्रकारे होते. मग ह्याचं रूपांतर आता कसं होतंय? सो नाव व्हॉट हॅपन्स इज
we get now one droplet with a blanket of air fuel mixture. इथं काय आता फक्त फ्युअल आहे, लिक्विड फ्युअल आहे, आणि इथं काय आहे, इथं आता एअर फ्युअल मिक्सचर तयार झालंय. एअर फ्युअल मिक्सचर तयार झालंय, ब्लँकेट ऑफ एअर फ्युअल मिक्सचर तयार झालंय, बरोबर. इथं आणि आतमध्ये काय आहे, इथं पूर्ण फ्युअल आहे, आणि बाहेर काय आहे, इथं पूर्ण एअर आहे. आता बघा, ही कंडिशन वेगळी होती, ही कंडिशन आता वेगळी आहे, बरोबर. आता ही जी ऍक्शन झाली, द मॉलिक्युल्स ऑफ फ्युअल स्टार्ट्स मूव्हिंग आउट फ्रॉम द ड्रॉपलेट and molecules of the air start penetrating into the droplet. ह्याच्यामुळे काय झालं तर we have now a droplet which is surrounded by a blanket of air fuel mixture. एअर फ्युअल मिक्सचर ची ब्लँकेट तयार झाली, चादर तयार झाली, एक कव्हर तयार झाला, म्हणजे आतमध्ये लिक्विड फ्युअल आहे आणि त्याच्या भोवतानी आता एक एअर फ्युअल मिक्सचरचा ब्लँकेट तयार झाला, बरोबर. हे झालं. आता या स्टेजला आपण पोचलो. पुढं काय तर पुढं आपलं पुढं आता आपण काय करणार होणार तर आता ही जी एअर फ्युअल मिक्सचरचं ब्लँकेट तयार झालेलं आहे हे विल रीच विदिन द इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट. कारण आपल्याला बर्निंग साठी काय होणं अपेक्षित आहे, द मिक्सचर हॅज टू रीच विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट, बरोबर. तर आता ह्याच्याबरोबर आता दुसरी गोष्ट होते, काय होते, हीट ऑल्सो स्टार्ट पेनिट्रेटिंग फ्रॉम एअर टू मिक्सचर. हीट एच, आता इथं एअर फ्युअल मिक्सचर आहे तयार झालेला आहे, परंतु आता ह्या एअर फ्युअल मिक्सचरला हीट पण मिळते. मग ज्या वेळेला ही एअर फ्युअल मिक्सचरची टेम्परेचर reaches self ignition temperature, when the temperature of the blanket of air fuel mixture surrounding the fuel droplet goes above the self ignition temperature of the fuel, and if that particular mixture is within inflammability limit, then fuel starts burning on its own. स्वतःहून पेटायला चालू झाली. Now this is like a burning fireball. Now this is like a burning fireball suspended in the air. Suspended in the air. And that as the droplet moves, that fireball can be seen moving out in that direction. अगोदर काय होतं, फक्त ड्रॉपलेट आतमध्ये आली होती, आता त्याचं रूपांतर कशामध्ये झालं, बर्निंग फायरबॉल. ठीक आहे, आता बर्निंग फायरबॉल मध्ये झालं म्हणजे काय, थोडक्यात आता अपेक्षित काय आहे की ही जी आग आहे ती इथून आतमध्ये सेंटरकडे सरकत सरकत गेली पाहिजे, सरकत सरकत सेंटरकडे गेली पाहिजे. म्हणजे फ्लेम travels from the periphery of the droplet to the center of the droplet in every droplet. While in SI engine, one flame is there produced at the spark plug and the same flame is traveling across the combustion chamber, consuming all the fuel inside the combustion chamber. इथं तसं नाहीये. The flame is traveling from the periphery of the droplet to the center of that droplet independently. So every droplet is burning independently. या ड्रॉपलेटचा आणि समजा ही शेजारची ड्रॉपलेट आहे, ह्याचा आणि ह्याचा बर्निंगचा काहीही संबंध नाहीये. ही पेटली म्हणजे हे पेटले पाहिजे असं काही नाही. ह्याच्या भोवती पण हॉट एअर आहे, ऑक्सिजन आहे, ह्याच्या भोवती पण हॉट एअर आहे, ऑक्सिजन आहे. ह्याचंही ज्या वेळेला ती ब्लँकेट तयार होईल, एअर फ्युअल मिक्सचर तयार होईल, एअर फ्युअल मिक्सचर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट मध्ये पोहोचेल, त्या मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरचा अभाव पोहोचलं की ही जसं बर्न होईल तसं इथं सुद्धा
इथं पण एक ब्लँकेट तयार होईल, इथं पण ते मिक्सर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट मध्ये असेल, ती मिक्सर परत सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचेल, त्या वेळेला हे ड्रॉपलेट पण बर्न व्हायला चालू होईल आणि ही ड्रॉपलेट बर्न होत होत आज ह्याच्या सेंटरकडे जाईल, ही ड्रॉपलेट बर्न होत होत त्या सेंटरकडे जाईल. So that is the basic difference between the combustion happening in the combustion chamber of SI engine and CI engine. In SI engine, the flame is produced at the spark plug, and that flame moves in all direction inside the combustion chamber, consuming all the fuel, almost all the fuel in the combustion chamber by the same flame. एकच फ्लेम सगळ्या फ्युएलला बर्न करते. बट इन CI इंजिन एव्हरी ड्रॉपलेट इज बर्निंग इंडिपेंडेंटली. आणि ही ड्रॉपलेट कसं आहे, इंजेक्टर मधून बाहेर होत येते आणि तसंच ते एअर मध्ये मूव्ह होत राहते. आणि एअर मध्ये मूव्ह होत राहताना ह्या सगळ्या गोष्टी घडतायत. नाव इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बर्निंग फायरबॉल, अँड दॅट बर्निंग फायरबॉल इज मूव्हिंग इनसाइड द कंबशन चेंबर एअर, हॉट एअर. आतापर्यंत जे काय डिस्कस झालं ते सगळ्यांना समजलं. द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द कंबशन इन CI अँड SI इंजिन. आतापर्यंत जे डिस्कस झालं त्यात कोणाला काय समजलं नाही असं आहे का? Everybody understood? Everybody understood? Everybody understood the basic difference between the combustion in SI and CI engine? दोन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं कंबशन आहे, ध्यानात ठेवा. जे काय घडतंय SI इंजिन मध्ये तसं CI इंजिन मध्ये घडत नाहीये. आणि म्हणून CI आणि SI हा इंजिन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे परफॉर्मन्स देतात. कारण कंबशन होण्याची जो प्रकार आहे तोच वेगळा आहे. कुठून स्टार्ट होते, एकाला आपण मिक्सरच्या स्वरूपात फ्युएल देतोय, दुसऱ्याला ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात फ्युएल देतोय. मिक्सरच्या स्वरूपात दिल्यामुळं आतमध्ये गेलं, एका ठिकाणी पेटलं की ती पेटत 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 जाते, आग सरकत 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 जाते. कारण मिक्सर तयार आहे, तिथं होमोजिनियस मिक्सर तयार आहे आणि त्या होमोजिनियस मिक्सर मध्ये आग सरकत 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 जाते. इथं तसं नाहीये, इथं फक्त एअर आहे आतमध्ये आणि त्याच्या आतमध्ये आपण फ्युएल इंजेक्ट करतो. आणि ती एव्हरी ड्रॉपलेट इज गोइंग टू बर्न इंडिपेंडेंटली. प्रत्येक ड्रॉपलेट इंडिपेंडेंटली बर्न होणार. एक ड्रॉपलेट बर्न झाली म्हणजे शेजारची ड्रॉपलेट बर्न होईल? नॉट नेसेसरी. कारण प्रत्येक ड्रॉपलेट इंडिपेंडेंटली बर्न होते. नाव आता पुढं काय, आता ही ड्रॉपलेट समजा बर्न झाली, इथं आग जो बाजूने तयार झाली, दॅट बिकम्स अ फायरबॉल. दॅट बिकम्स अ फायरबॉल. आता पुढे ज्या वेळेला जाऊ, आता ह्याचं काय झालं बघा रूपांतर. हे तुमची आतमधलं फ्युएल, अनबर्न फ्युएल, आणि त्याच्या भोवती एक लेयर आहे. नाव दिस पर्टिक्युलर लेयर इथं फ्युएलच आहे, इथं एअरच आहे, परंतु इथं या लेयर मध्ये आता बर्न्ड गॅसेस आहेत. BURNT. एअर फ्युएल मिक्सर बर्न होऊन ती तयार झालेल्या गॅसेस आहेत, ती गॅसेस आहेत कुठं, इथं. आता काय झालं बघा, इथं सुरुवातीला काय म्हणाला तो, फक्त पूर्णपणे फ्युएल आहे आणि त्याच्या भोवतानी पूर्णपणे एअर आहे. इथं काय झालं, इथं आतमध्ये फ्युएल आहे, ह्याच्या भोवतानी एक ब्लँकेट ऑफ एअर फ्युएल मिक्सर आहे आणि त्याच्या भोवतानी एअर आहे. आता काय झालं, आतमध्ये फ्युएल आहे, त्याच्या भोवतानी ब्लँकेट ऑफ बर्न्ड गॅसेस आणि त्याच्या भोवतानी एअर आहे. आता परत प्रॉब्लेम आणखी आला. प्रॉब्लेम काय आला बघा. नाव एअर कॅनॉट पेनेट्रेट इनटू दिस.
कारण इथे एक ब्लँकेट आहे आणि फ्युएल कॅनॉट पेनेट्रेट आउट बिकॉज देर इज अ ब्लँकेट. आणि त्यामुळं होतंय काय, एक ठराविक लेयर जिथपर्यंत एअर फ्युएल मिक्सचर विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट होतं तिथपर्यंत ती बर्न होत गेलं, परंतु नॉट नेसेसरी ऑल फ्युएल विल बर्न. का? आतमध्ये नुसतंच फ्युएल आहे, तिथं एअर नाहीच आहे. आणि हिथं ही फ्युएल बर्न व्हायचं असेल तर इथपर्यंत एअर पोचली पाहिजे, ऑक्सिजन पोचलं पाहिजे. आता ही बर्न झाले, हीट आहे, इथं बर्न झालेल्या फ्युएल मधून हीट इकडं जाते, परंतु ऑक्सिजन इथं अवेलेबल नाहीये. आतल्या फ्युएलला बर्न व्हायला हीट आहे अवेलेबल, परंतु ऑक्सिजन अवेलेबल नाहीये. ऑक्सिजन अवेलेबल नाहीये. मग आपण काय काल म्हणालो होतो, काजळी कशी तयार होते? when the hydrocarbon fuel comes into contact with heat, बरोबर, ही जी आहे ह्याला हीट मिळते परंतु ऑक्सिजन मिळत नाही. हीट मिळते परंतु ऑक्सिजन मिळत नाही. त्यावेळेला होतं काय? बरोबर, हीट मिळते पण ऑक्सिजन नाही मिळत. तर काय होतं आता, म्हणजे हीच कंडिशन आहे ना. इथं आतमध्ये फ्युएल आहे, ह्याच्यामध्ये हायड्रो आणि कार्बन दोन्ही आहे, हायड्रोजन आणि कार्बन दोन्ही आहे. ही हायड्रोकार्बन फ्युएल आहे आणि ह्याच्या भोवतानी एक ब्लँकेट ऑफ बर्न्ड गॅसेस आहे. आता ह्या ब्लँकेट ऑफ बर्न्ड गॅसेस मुळे काय झालं की ही बर्न्ड गॅसेस मध्ये हीट आहे, उष्णता आहे. सो हीट विल बी अवेलेबल फॉर दिस फ्युएल, बट ऑक्सिजन फ्रॉम आउटसाइड कॅनॉट गो टुवर्ड्स द फ्युएल because there is a blanket of air fuel as a burnt gases between air and fuel. एअरच्या आणि फ्युएलच्या मध्ये एक ब्लँकेट ऑफ बर्न्ड गॅसेस आहेत, त्यामुळं ऑक्सिजन आतपर्यंत पोहोचू शकत नाही, परंतु हीट आतपर्यंत पोहोचते. आणि आपण असं म्हणालो होतो, हीट आतमध्ये पोहोचली त्यामुळे काय झालं, हायड्रोजन बीइंग मोनो ॲटॉमिक गॅसेस, इट्स इव्हॅपोरेशन टेम्परेचर इज व्हेरी लेस and therefore due to the heat this hydrogen will be converted into vapor and it will escape. But see, carbon cannot escape because its evaporation temperature is very very high. Rather it cannot evaporate. मग ज्या वेळेला इथून हायड्रोजन बीइंग मोनोएटॉमिक गॅस and it is able to evaporate easily and H is escaping out, what remains inside is कार्बन. आता हे काय झालं, दिस पर्टिक्युलर ड्रॉपलेटचं आता रूपांतर कशात झालं, आतमध्ये जी फ्युएल होतं त्याचं कार्बन आणि त्याच्या भोवतानी एक बर्न्ट गॅसेसचा लेयर. आणि व्हॉट इज कार्बन? कार्बन इज सूट. It is black in color. आणि म्हणून सीआय इंजिन काळं धूर देतं. सीआय इंजिन, डिझेल इंजिन धूर का काळं देतं? पेट्रोल इंजिन काळं धूर देत नाही. का? तिथं सगळं मिक्सरच्या स्वरूपात आहे, तिथं ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात नाहीये फ्युएल. इथं काय, ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात आहे. आणि ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात असताना आतमध्ये जी फ्युएल आहे त्याला जर हीट मिळाली परंतु जर ऑक्सिजन नाही मिळालं तर दॅट इज गोइंग टू बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन. अँड देअरफॉर इन सीआय इंजिन्स the probability of producing carbon is very very high, and due to the very high probability of production of carbon inside the formation of the carbon inside the combustion chamber in CI engine, we get black smoke only from that engines in which we supply the fuel in the form of droplet, that is CI engines. म्हणून डिझेल इंजिन काळा धूर देते, सगळ्यांना माहित असेल, बघितलं असेल ट्रक बिक जाताना
जर जास्त लोड असेल तर, किंवा एसटी मध्ये जास्त लोक बसले असेल, बरोबर, किंवा जास्त लोड कशा कुठल्याही वाहनावरती आपण खूप लोड टाकला, पर्टिक्युलरली ते डिझेल इंजिन असतात, आपल्याला माहिती आहे गुड्स व्हेकल जनरली डिझेल असतातच, बरोबर. ते काय ते पण नंतर आपण डिस्कस करूच. परंतु आपल्याला माहिती आहे की ते डिझेल इंजिन असतात त्यावेळेला ते काळा धूर देतात. का हो, का काळा धूर देतात? पेट्रोल इंजिन का काळा धूर देत नाही? तर पेट्रोल इंजिन मध्ये काळा धूर कशामुळे तयार होतोय? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन विच इज ब्लॅक इन कलर coming out of the engine exhaust along with the burned gases, exhaust gases. The presence of carbon in the exhaust gases gives black color to the exhaust gases. म्हणून डिझेल इंजिन काळा धूर देते, पेट्रोल इंजिन काळा धूर देत नाही. आता वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे स्मोक आपण शिकणार आहोत शेवटच्या चॅप्टर मध्ये. ब्लू स्मोक, व्हाईट स्मोक, ब्लॅक स्मोक वगैरे शिकणार आहोत, बरोबर. पण प्रिफरेबली CI engines produce black smoke. The reason for the black smoke is this: why? There is a formation of soot in the droplet. कारण आपण ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात फ्युएल दिल्यामुळं, आणि ती ड्रॉपलेट जर नाही बर्न होऊ शकली कुठल्याही कारणामुळे असो, कुठल्याही कारणामुळे ती बर्न होऊ शकली नाही, परंतु त्याला हीट तर मिळाली, कारण आपल्याला माहिती आहे एअरच आपण एवढ्या प्रमाणात हॉट केली आहे, हीट केली आहे आतमध्ये, की त्याला हीट टेम्परेचर तर मिळणारच आहे. मग टेम्परेचर मिळाल्यामुळे काय झालं की ऑक्सिजन, हायड्रोजन तर त्यातनं निघूनच बाहेर येणार, आणि मग राहतं काय? फक्त कार्बन. आणि एकदा का कार्बन फॉर्म झालं की ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ कार्बन इन द बर्न्ड products of the combustion, if the amount of carbon is higher, correspondingly the color, the darkness of the smoke goes becoming more and more dark. Color of the smoke becomes more and more darker black. Okay, that is why black smoke is emitted by CI engines preferably. Any doubt? Anybody having any doubt regarding why we get black smoke from diesel engines? डिझेल इंजिन मधून का आपल्याला ब्लॅक स्मोक मिळतो याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे? Is there anybody who has not understood why we get black smoke from diesel engines? बरोबर, ओके. तर आता जे काय आपण डिस्कस केलं, काय केलं आपण, SI इंजिन आणि CI इंजिन मधला फरक, कंबशन मधला फरक, बेसिक फरक समजत होतो. इथं काय होतंय, इथं मिक्सर सप्लाय केलं जातंय, त्यामुळे मिक्सर इझिली बर्न होतंय. म्हणजे चुलीत जसं लाकूड टाकलं की ती लाकूड पेटत 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 जसं जातंय तसं इथं मिक्सर आहे ती पेटत 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 जाते. आधी मध्ये कुठेही खंड नाही, अखंडपणे पेटत जाते. परंतु इथं खंड आहे का? फ्युएल इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेपर. मग ह्याचं वेपरचं रूपांतर झालं पाहिजे पहिल्यांदा. मग आपण जी काय फ्युएल ड्रॉपलेट होता तो असा होता सुरुवातीला, आणि सराउंडेड बाय एअर होतं, and the air was very hot. The temperature of the air was above self ignition temperature of the fuel. बरोबर आहे. परंतु मग काय होणार, सुरुवातीला एअर स्टार्ट डिफ्युजिंग इन, फ्युएल स्टार्ट्स डिफ्युजिंग आउट. बरोबर, फ्युएल स्टार्ट्स डिफ्युजिंग आउट, एअर स्टार्ट्स डिफ्युजिंग इन, आणि त्याच्यात स्वरूप काय झालं, वी गॉट नाव फ्युएल ड्रॉपलेट whose core is made of purely fuel, but the outer layer is now made by air fuel mixture blanket. Barabar. Now this particular air fuel mixture, if it reaches self ignition, is within the inflammability limit, and it is getting continuously heat from the surrounding air, which is at a higher temperature than self ignition temperature of the fuel. So this mixture, when reaches self ignition temperature and
when it is within inflammability limit, it starts burning. मग समजा इथं पेटायला चालू झाली की ही आग सगळीकडे अशी पसरत पसरत चौ बाजूला पहिल्यांदा पसरणार आणि नंतर बाहेरून फ्रॉम द सर्फेस इट स्टार्ट्स मुव्हिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ड्रॉपलेट. असं बर्न प्रोपगेट होणं अपेक्षित आहे. मग आता ही बर्न झाली, ही ब्लँकेट बर्न झालं तर काय होणार आहे? आता इनर साइड इज फ्युअल, आउटर ब्लँकेट इज मेड ऑफ बर्न्ड गॅसेस आणि त्याच्या भोवतानी एअर विच इज हॉट. आता काय झालं बघा, ह्याचं स्वरूप काय झालं, ह्याच्यामुळे काय झालं की आतलं जे फ्युअल आहे ते हायड्रोकार्बन आहे, त्याला हीट मिळते परंतु ऑक्सिजन मिळू शकत नाही. कारण ऑक्सिजन आता ऑक्सिजनच्या आणि फ्युअलच्या मध्ये एक ब्लँकेट ऑफ बर्न्ड गॅसेस आहे, त्यामुळं ऑक्सिजन आतपर्यंत पोहोचू शकत नाही परंतु हीट मात्र पोहोचते. आणि हीट पोहोचल्यामुळे काय झालं, हायड्रोकार्बन मधून एच निघून गेला, फक्त सी राहिला. सो वी गेट कार्बन सूट as the core of the droplet and outer side we have now the burnt gases. आणि असं बर्निंग झालं तर we get black smoke coming out of the engine. मग बघा आपण कधी ज्या वेळेला ऍक्सेलरेटर दाबतो, पर्टिक्युलरली इन डिझेल इंजिन्स, त्या वेळेला काळा धूर जास्त येतो. का? आपण ज्या वेळेला ऍक्सेलरेटर दाबतो त्या वेळेला काय वाढवतो? फ्युअलची क्वांटिटी वाढवतो. फ्युअलची क्वांटिटी वाढवली की अनबर्न फ्युअलची क्वांटिटी पण वाढली. अनबर्न फ्युअल इज बिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन आणि कार्बन जास्त तयार झालं म्हणजे धूर जास्त जास्त काळा होत जाणार. तर एखादं गाडी बघितली त्याच्यामधून जर ब्लॅक स्मोक बाहेर येत असेल जास्त प्रमाणात तर आपण त्याच्यावरनं काय अंदाज बांधू शकतो? पहिली गोष्ट, दॅट मे बी CI इंजिन, diesel engine, that may be diesel engine, maybe बोलते बरं का, not necessary, but obviously it will be a compression ignition engine. जिथं फ्युअल इंजेक्ट केलं जातंय असं इंजिन असण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. पोचते. आणि जर ब्लॅक स्मोक जास्त येत असेल तर ह्याचा अर्थ असा पण आहे की द ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ द फ्युअल इंजेक्टर इज नॉट ऑफ प्रॉपर साइज. आपण तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये शिकलो होतो फ्युअल इंजेक्शन सिस्टम इन CI इंजिन्स मध्ये. त्यावेळेला आपण तिथं रिक्वायरमेंट ऑफ इंजेक्शन सिस्टम मध्ये आपण काय म्हणालो होतो? प्रॉपर टायमिंग, प्रॉपर साइज ऑफ द ड्रॉपलेट. का? जर जास्त मोठी झाली तरी प्रॉब्लेम, जास्त छोटी झाली तरी प्रॉब्लेम. तर प्रॉब्लेम काय होता? हा होता. मग जर मोठी ड्रॉपलेट आली बाहेर देन दिस इज गोइंग टू हॅपन. आणि मग ऍक्सिलरेटर दाबताना आपण नक्की काय करतो? वी आर ट्राइंग टू इंजेक्ट मोर फ्युअल. मग जास्त फ्युअल आपण इंजेक्ट करायच्या नादात आपण काय जनरली काय होतं? ड्रॉपलेट्स मोठ्या बाहेर येतात आणि मोठ्या ड्रॉपलेट जास्त बाहेर आल्या की ते बर्न होऊ शकत नाहीत पूर्णपणे आणि म्हणून तुम्हाला काळा स्मोक येतो, ब्लॅक स्मोक येतो. बरोबर? सो second thing what you understood was the droplet is not coming out of the injector in the proper form. Preferably bigger droplets are coming. म्हणजेच काय? तर तुमचे फ्युअल इंजेक्टरचं मेंटेनन्स करायची वेळ आली आहे. कारण त्यांचं इंजेक्शन व्यवस्थित होत नाही, त्याची सेटिंग कुठेतरी गडबडली. त्यातून येणारे फ्युअल ड्रॉपलेट्स आता प्रॉपर साईज मध्ये इंजेक्ट कंबशन चेंबर मध्ये येत नाहीयेत, रादर मोठ्या साईज मध्ये येत आहेत. म्हणजे त्याची सेटिंग कुठेतरी बिघडली. तर फ्युअल इंजेक्शन सिस्टम आता मेंटेनन्स करायची वेळ आलेली आहे. ही सुद्धा एक दुसरा अर्थ असू शकतो ब्लॅक स्मोक जर जास्त इंजिन देत असेल तर. आणि तिसरा एक असा एक अर्थ आपण काढू शकतो जी रेअरली होतं की इंजिनला एअर कमी मिळतं. परंतु इंजिनला एअर कमी मिळतं हा प्रॉब्लेम जनरली डिझेल इंजिन मध्ये फार कमी असतो. कारण इन जनरल वी यूज
many times more air than actually required air in case of CI engine. कारण सुरुवातीला आपण फक्त एअरच भरले हो आणि त्याच्यामध्ये परत थोडंसं फ्युएल टाकतोय, त्यामुळं कितीतरी पटीने एअर जास्त आपण वापरतो, त्यामुळं एअर कमी पडले असं जनरली होत नाहीये, परंतु ते सुद्धा एक रिझन असू शकतं. सो दीज आर द रिझन्स विच वी कॅन गेस इफ वी सी an engine is emitting black smoke. ठीक आहे. तर मला वाटतं आता एकंदरीत तुम्हाला समजलंय की एसआय इंजिन मध्ये कंबशन आणि सीआय इंजिन मधला कंबशन मधला बेसिक फरक आहे. बेसिक फरक म्हणजे आपण आतमध्ये कंबशन चेंबर मध्ये जे काय घडतंय त्याच्याबद्दल बोलतो, बरोबर. एकामध्ये काय होतं, एअर फ्युएल होमोजिनियस मिक्सचर, दुसऱ्यामध्ये हॉट एअर, त्याच्या आतमध्ये सस्पेंडेड फ्युएल ड्रॉपलेट्स. बरोबर. अशा प्रकारे आपल्याला बेसिक डिफरन्स आहे. आता हे जे काही कंबशन होणार आहे सीआय इंजिन मध्ये, दॅट इज गोइंग टू हॅपन इन डिफरंट स्टेजेस. जसं आपल्याला स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआय इंजिन होतं, तसं इथं सुद्धा वेगळे वेगळे स्टेजेस आहेत. आणि कुठल्या कुठल्या स्टेजेस आहेत, तिकडे कुठल्या होते, तिथं होतं इग्निशन लॅग, फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज आणि आफ्टर बर्निंग स्टेज. 3 होते. इथं किती आहेत, 1 2 3 4 4 स्टेजेस आहेत. तिथं शेवटची स्टेज आफ्टर बर्निंग होती, इथं पण शेवटची स्टेज आफ्टर बर्निंग आहे. तिथं इग्निशन लॅग म्हणालो, इथं इग्निशन डिले आहे. जवळजवळ सारखंच आहे, फक्त थोडासा फरक आहे, परंतु ऑलमोस्ट सेम. बरोबर. म्हणजे पहिली स्टेज आणि शेवटची स्टेज तिथं आणि इथं थोड्याफार प्रमाणात सारखेच आहे. आणि मधला जो आहे तो मात्र फरक आहे. तिथं काय होतं, तिथं फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज, त्याच्यामध्ये काय होतं, फ्लेम स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम स्पार्क प्लग अँड मूव्स टुवर्ड्स अदर एंड ऑफ द कंबशन चेंबर. फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. इथं काय होतंय, इथं वेगळेच नाव आहेत, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज and controlled combustion stage. So we have 4 stages of combustion in CI engine. First is ignition delay, second is uncontrolled combustion stage, third is controlled combustion stage, and fourth is after burning. This वेगळ्या प्रकारे दाखवले फक्त. ओके. इग्निशन डिले पिरियड, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज और पीरियड ऑफ रॅपिड कंबशन वेगळं नाव आहे. ओके. अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज और रॅपिड कंबशन स्टेज और पीरियड ऑफ रॅपिड कंबशन अशी वेगळे नावं तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिसतील. देन कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज और पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन अँड आफ्टर बर्निंग स्टेज. तर ही जी 4 स्टेजेस आहेत. आता तुम्हाला जे दिसत आहेत ते 4 स्टेजेस आहेत. कुठले, इग्निशन डिले फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, थर्ड स्टेज कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आणि फोर्थ स्टेज आफ्टर बर्निंग स्टेज. तिकडे किती होते, 3 होते. इग्निशन लॅग आणि शेवटचे होते आफ्टर बर्निंग आणि त्याच्यामध्ये होतं फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. तर इथं काय, इग्निशन डिले, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आणि आफ्टर बर्निंग स्टेज. तर this is the P theta diagram or the combustion curve for CI engine. Okay, so this is the point A. तिकडे काय होतं, स्पार्क गिविंग स्पार्क पॉइंट. इथं काय, इंसेक्शन और इंजेक्शन स्टार्ट्स. इथं इंजेक्शन स्टार्ट्स, इथं इंजेक्शन चालू होतं. इथं कंबशन स्टार्ट्स, तिथं सुद्धा कंबशन स्टार्टिंग होतं. बरोबर. कंबशन स्टार्टिंग पॉइंट बी, इथं ए पॉइंट बी पॉइंट कंबशन स्टार्ट्स आणि मॅक्झिमम प्रेशर पॉइंट
इथं तसंच आहे. अँड देन वी हॅव थर्ड स्टेज कॉल्ड ॲज कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. आणि त्याच्यानंतर फोर्थ स्टेज वी हॅव आफ्टर बर्निंग स्टेज. तर इथं तुम्हाला 4 स्टेज परत दाखवलेत. एक इग्निशन डिले पिरियड we have. So from this point to this point is your ignition delay period, and you can see the timing 0.001 second. एवढे लहान वेळ, कमी वेळ मिळणार आहे तुम्हाला हे करण्यासाठी, बरोबर. परंतु एक ध्यानात ठेवा, CI इंजिन मध्ये आपल्याला, आपण काल डिस्कस ज्या वेळेला केलं तर त्यावेळेला आपण एक पॉइंट डिस्कस केली की जनरली SI इंजिन्स आर ऑफ हायर स्पीड. का? आपल्याला कमीत कमी वेळ द्यायला पाहिजे होता. कशासाठी? कंबशनसाठी. का? अवॉइड नॉकिंग. म्हणून आपण स्पीड वाढवलं. त्याच्या उलट आपल्याला CI इंजिन मध्ये आपल्याला स्पीड कमी ठेवावं लागतंय. तर का कमी ठेवावं लागतंय CI इंजिन मध्ये? तर त्याचं बेसिक एक कारण असं आहे की आपण SI इंजिन मध्ये मिक्सचर तयार करून आतमध्ये देत होतो, बरोबर. लहान मुलं आहे, त्याला शिजवून पाक बारीक पीठ असतंय ते तसं करून तोंडात घालायचं, त्यानं फक्त काय करायचं? गिळायचं. पण मोठं झालं की नाही, आता भाकरीचा तुकडा मोड, ते आमटीमध्ये बुडव, तोंडात टाक, चावून त्याला बारीक कर आणि नंतर गिळ. CI इंजिनला वी आर गिव्हिंग ड्रॉपलेट्स. ते ड्रॉपलेट आतमध्ये गेले पाहिजे. पहिल्यांदा मिक्सचर फॉर्म झालं पाहिजे. मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचलं पाहिजे. मिक्सचर इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट मध्ये अवेलेबल झालं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर ते बर्न होणार. तर ऑब्विसली आपल्याला वेळ लागणार आहे, कारण मिक्सचर प्रिपरेशन आतमध्येच होतंय. त्यामुळं आपल्याला वेळ कंबशन साठी जास्त द्यावा लागणार आहे, कंपल्सरी. म्हणजे थोडक्यात काय, तर सायकल कंप्लीट होण्यासाठी लागणारा वेळ जो आहे तो CI इंजिन मध्ये जास्त द्यावा लागेल. म्हणजेच इन अदर वर्ड्स वी हॅव टू keep the speed of CI engine compulsory lesser than SI engines. तर so these were the different stages. तर मला वाटतं 4 स्टेजेस आहेत, बरोबर. तर कुठले स्टेजेस आहेत? एक इग्निशन डिले पिरियड, सेकंड आहे ते अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, थर्ड होतं कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, आणि फोर्थ जे होतं ते आफ्टर बर्निंग स्टेज. तर आता एवढं तरी सगळ्यांना समजलं? आतापर्यंत जे काही डिस्कस केलं ते सगळ्यांना समजलं का? इज देअर एनीबडी हु आर नॉट अंडरस्टूड व्हॉट ऑल द थिंग्स व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड? आतापर्यंत जे काय डिस्कस केलं ते समजलं नाही असं कोणी आहे का? आतापर्यंत जे काय आपण डिस्कस केलं ते समजलं नाही असं कोणी आहे का? कुठलाही पॉइंट. What is the basic difference between combustion in SI engine, CI engine? Combustion chamber आपण SI engine मधला केला, ओके. ड्रॉपलेट कसं बर्न होतं ते डिस्कस केलं, बरोबर. तर एक शेवटची पॉइंट आपण अजून एक डिस्कस करूया, जी ऍक्च्युअली इथं मी राहून गेली. इथं आता ही जी ड्रॉपलेट आहे, आतमध्ये फ्युएल आहे आणि ह्याच्या भोवतणी आपल्याला बर्न्ड गॅसेस तयार झालेले आहेत. तर ही जी बर्न्ड गॅसेस आहेत हे आपल्याला रिमूव्ह करावं लागतं.
तर आतमधलं फ्युएल बर्न होणार. म्हणजे कारण असं होत नाही की प्रत्येक ड्रॉपलेट मध्ये काजळी तयार होईल झालीच पाहिजे असं काही नियम नाहीये. बरोबर, आपल्याला ही फ्लेम इथपर्यंत पोहोचवायची आहे. जर पोहोचवायची असेल तर काय करावं लागेल, ही जी ब्लँकेट आहे ते रिमूव्ह करावं लागेल. मग आपल्याला ही ब्लँकेट रिमूव्ह कशी करायची, एनी आयडिया? कॅन एनीबडी सजेस्ट? कोणाच्या मनात काय येते का? एक मेथड सांगा ज्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी एक मेथड डिव्हाइस करायची आहे ज्याच्यामध्ये ह्या ड्रॉपलेटच्या वरती तयार झालेली जी ब्लँकेट आहे बर्न्ड गॅसेसची ती रिमूव्ह केली की आपल्याला आतमधल्या फ्युएलला पण ऑक्सिजन पण मिळणार आहे आणि हीट तर ऑलरेडी मिळाले किंवा एअर मध्ये ऑलरेडी आहेच. तर ह्याला फ्युएल जर हीट आणि पाहिजे तेवढी हीट आणि पाहिजे तेवढी ऑक्सिजन मिळायची असेल तर बेसिक रिक्वायरमेंट आहे की ही जी ब्लँकेट जी बर्न्ड गॅसेसची तयार झाले एअर फ्युएल मिक्सचर बर्न होऊन तो आपल्याला रिमूव्ह करायला पाहिजे. मग आपण काय करायला पाहिजे? एनी आयडिया? कोणी काय सांगू शकतं? व्हॉट शुड बी डन, व्हॉट नीड टू बी डन, ऑर एनी गेस? एनी आयडिया? एनीबडी? काय करता येईल? तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो, त्याच्यासाठी आपण एअर मोशन इनसाइड द कंबशन चेंबर. आतमधली जी एअर आहे त्याला स्पेसिफिक मोशन देतो. म्हणजे त्याला आतमध्ये असे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं मोशन देतो एअरला. आता नंतर आपण शिकणार आहे कुठल्या कुठल्या प्रकारचे मोशन आहेत. स्वर्ल मोशन, ओके, स्क्विश मोशन, असे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मोशन आहेत. मग हे मोशन दिलं की काय काय अपेक्षित आहे आपल्याला, मोशन कशासाठी देतो? तर आपल्याला हे करायचं आहे की ही जी बर्निंग ड्रॉपलेट आहे ती बर्न झाली की आपल्याला माहिती आहे त्याच्यावरती भोवताली काय होणार आहे, प्रोडक्ट्स तयार होणार आहेत, बर्न्ड गॅसेस तयार होणार आहेत. मग आपण काय करणार आहे आता, एअर अशा प्रकारे आतमध्ये मूव्ह करणार आहे की ती ड्रॉपलेट आहे ती नेहमी काय होईल, इट विल बी लँडिंग इन फ्रेश एअर. आता बघा ही जी आहे ही ड्रॉपलेट आता मूव्ह होणार आहे, बरोबर. तर मूव्ह होत असताना इथं काय आहे, ही गॅस आहे, इथं काय आहे, ही लिक्विड आहे. So the inertia of the liquid and inertia of the gas is different. What is inertia? Inertia is a tendency to keep a moving body in a moving condition or a stationary body in a stationary condition. तर मोमेंटम असणार आहे तो वेगळा असणार आहे, बरोबर. ह्याचा मास जास्त आहे, ह्याचा मास कमी आहे, बरोबर. ह्याचा मोमेंटम वेगळा आहे, ह्याचा मोमेंटम वेगळा आहे. म्हणजेच थोडक्यात जर आपण ह्याला मोशन दिली, ड्रॉपलेटला मोशन इम्पार्ट केली, तर द कोर इज गोइंग टू मूव्ह विथ अ डिफरंट वेलॉसिटी दॅन द वेलॉसिटी ऑफ द पेरिफेरी गॅसेस. म्हणजे जी कोर आहे तो पुढे निघून जाईल त्याचं मोमेंटम जास्त असल्यामुळं, आणि इट विल लिव्ह बिहाइंड द बर्न्ड गॅसेस. म्हणजे जसं जसं ही ड्रॉपलेट मूव्ह होत जाईल एअर मध्ये, it is going to leave behind the periphery gases which is on the periphery blanket, okay, and the core will move in the front direction and it will land in new fresh air. So that is the reason why we have to give intentionally air motion to the air in the combustion chamber of CI engine, which was not a requirement in case of SI engine. In SI engine, we assumed that all the air is stagnant inside the combustion chamber and the flame is going to travel with less turbulence. We said higher the turbulence, higher will be the probability of knocking. मग आपण
सुपरचार्जिंग ज्या वेळेला करतो त्यावेळेला आपण काय म्हणालो, हायर द प्रेशर, हायर द टेम्परेचर, हायर द टर्बुलन्स, द प्रॉबबिलिटी ऑफ नॉकिंग इज गोइंग टू इन्क्रीज. आपल्याला इथं टर्बुलन्स नको होता कशामध्ये, एसआय इंजिन मध्ये. परंतु सीआय इंजिन मध्ये आता काय म्हणतोय, आय एम गोइंग टू इम्पार्ट टर्बुलन्स. आपण इंटेन्शनली ती टर्बुलन्स देणार आहे, एअरला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं मोशन देणार आहे. का? आपल्याला ती ड्रॉपलेट मूव्ह करायची आहे. का मूव्ह करायची आहे? जसं जसं पुढे जाईल तसं तसं the blanket will be left behind because it is in the gaseous form and the
Hello. 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 Shantanu. Hello. Hello. बोला रहा हूँ. प्रेजेंट रह गई लगा. हेलो संतोष. हेलो शंतनु.
हॅलो शंतनू. हॅलो शंतनू. हॅलो 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 हॅलो. आवाज येतोय का? हॅलो. हॅलो. हॅलो हॅलो हॅलो. रोहित. रोहित. शंतनू. Hello, hello. Am I audible? Hello, 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 hello. Am I audible? Am I audible? हा येस येस येस. शंतनू. रोहित. Shantanu, आवाज येतोय का? please off your mic, please. Ravnath Jadhav, Jadhav Ravnath. Yes, हा येस. B32. हा. आरसा गेला जेवण व्हायला की आपल्या Jadhav. ग्रुप वर टाकला का? प्रेझेंटी चालू आहे म्हणून सांग. हॅलो शंतनू. अरे बोल ना का शंतनू. हॅलो रोहित. हॅलो. Hello, 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 hello. हॅलो. बोल की. Hello, hello, hello. कोण कोण आलंय आणि? रोहित धोत्रे जैनड, वाई सिद्धेश्वर जैनड, विक्रम रोंगे जॉईन. विक्रम रोगे जैनड. बोलायचं. काही नाही मग उगच. माळी काय चेष्टा करायला पोरांची ग्रुप मध्ये. अरे ते रे म्हणत मला आर जॉईन सर त्यांनी करू आपापच होते जॉईन. करा करा जॉईन टिचिंग करा. झाले. स्क्रीन हा? शेअर करा चला. स्क्रीन शेअर करा कोणतरी. अरे कुठून करायचं असते रे?
शेअर स्क्रीन थांबवा. स्टार्ट शेअर. स्टार्ट नाव. मेसेज टाक ग्रुपवर अजून जॉईन व्हा म्हणून. हो झाली हो कृष्णा. कृष्णा त्याचं व्हॉट्सअप उघड रे, बघू कोण कोण जॉईन आहे तुला. हा कॉन्टॅक्ट नंबर बी उघड जरा. दिसायले का? दिसायले का नाही? मला सध्या दिसतोय ना तू. दिसायले का नाही रे? हो दिसलं हो दिसलं. दिसतंय की. व्हॉइस इज नॉट क्लिअर. क्लिअर नाही का? हॅलो शंतनू, रोहित. तर मित्रांनो, आपलं इंस्टाग्रामचा अकाउंट काही आहे. ए रोहित अरे तानगवडे. बापरे. ए तानगवड्या. फॉलो करा, लाईक करा. अरे लोकांना पाठवा. अरे कृष्णा माळी 99. काय तर 9999 आहे. अरे कृष्णा ती मीटिंग रेकॉर्डिंग तू चालू केली का? नाही रे बाबा. अगोदरची चालू आहे ती आयसी इंजिनच्या टायमाला. अरे मग ती सरला लागा आपल्या जाईल काय ऐकू. लॅपटॉप अरे हाय गोरख भाऊ. अरे रेकॉर्डिंग चालू आहे.